காலேஜில் இருக்கும்போது காலேஜ் மேட்டு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப விளையாட்டு பண்ணி ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறேன். அவன் என்னை பார்த்துல என்ன ஆட்டம் ஆட்டடா அப்படின்னு சொல்லி பணம் பேர் புகழ் எல்லாம் வரும். கொஞ்ச நாளைக்கு அவ்வளோதான். எவ்வளோ பணம் பேர் புகழ் வந்தால் கூட வீட்டுக்குள்ள நிம்மதி, வெளியே கௌரவம் இல்லைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நான் முடிஞ்சவளுக்கும் அந்த இறைவன் குரல் கேட்டு அந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்கேன். அதனால நானும் நல்லா இருக்கேன், சாந்தோடு நல்லா இருக்காங்க. ஸோ இந்த கஷ்டத்துலேருந்து தெரிஞ்சுங்க உங்களுக்கும் சொன்ன மாதிரி இந்த கெட்ட பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாடு. அதுக்கப்புறம் ஒரு அன்பான குழந்தைகள் ஐஸ்வர்யா சொன்னது. ஒரு அப்பாவும் கரெக்டாக அவன் கடமை நான் செய்யலை, ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்குற ஒரு அன்பு அணி
அழகான மாப்பிள்ளை விஷாகர் இவங்கெல்லாம் இருந்து எல்லாரும் வந்து உங்கள் ஆசீர்வாதத்தால் நல்லா இருக்கேன். நீங்களும் நல்லா இருக்கணும். இந்த படம் ரொம்ப ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. 14ஆம் தேதி முன்னாலே வந்துடும். நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கேட்குறாரு, எங்கடா அவன் ஓகே அப்படின்னு கேட்டேன். இந்த டேரக்டர் எங்கடா ஓகேன்னு கேட்குறாங்க. I normally takes take, you know, I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide me far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I just said yes, I'm doing the film. Whatever the road is, I'm doing it. Sir, you are an inspiration to all of us. We are such big I can admirers. hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tired as loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. His eyes has an expression. No, I think it. Not easy to decide, sir. Sir, I think it was his. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling. 5%, sir. It's Rajni sir's internal energy. Wow, fantastic, sir. Superb, sir.
Sir, we have one inside information, sir. I somehow got it, sir. Sir, we heard you always go to shooting very early, sir. Around 4 o'clock you'll go to the shooting, sir. 4:30. No, What is the reason, sir? I don't go normally 4 o'clock. I normally go when the time is to go, 9 o'clock. But you see the tattoo? Yeah. I had to take some time to get ready. And plus, I knew that Rajni sir is always on time. So I cannot risk being late in front of Rajni sir. So that's why for this film, I was going at 4 o'clock. What is the best thing that you like about Tamil Nadu and Chennai, sir? Final question. Oh, you know, there are so many things about Tamil Nadu that I love. But the first thing that I love is the food. I love the food. Sir, நீங்க நம்மால் சார் நீங்க. I just love the food that you know, it's the most amazing cuisine that we have from India, and it's one of my favorite cuisines, the food here in Tamil Nadu. இதுக்கு மேல என்னப்பா வேணும்? Please give a big hand once again. Thank you so much, guys. Sir. Thank you so much, sir. So sweet of you, sir. Thank you. ரசிகர்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை படத்தோட சிச்சுவேஷனாவே மாற்றக்கூடிய யூனிவர்சிட்டியின் ஓனர் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களை மிகப்பெரிய கைத்தறலுடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சத்யா, ஐயோ மறந்துச்சு, சரண், கணேஷ், விவேக், கௌதம், நித்யா, ரமணா, சிவான், சந்தோஷ், நெபத், சந்துரு, பகவான், சித்தார்த், இவங்க எல்லாரும் மேலே ஏறி இறங்காத 20 நிமிஷம் ஆகிடும். அதில் போய் தான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். இந்த ஸ்டேஜ் தான் எப்பவுமே நான் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டேஜ். நான் இது இந்த ஸ்டேஜில் எப்பவுமே ஒரு எக்ஸாமினேஷன் தான் சொல்லுவேன்.
சாரும் அங்கே செட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் வந்து நர்வஸாக தான் இருந்தது. எனிடே நான் காலேஜ் படிக்கும்போது வீக்கெண்ட்ஸ் யூஸ் இருக்கு. அப்போ அவங்க மாதிரி கரெக்டாக ஷார்ட் வச்சிருந்தோம், ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரெஷர் இருந்தது. பட் ஆனால் அந்த தப்புனஸ் அவங்க கொடுத்தது இல்லை. ஒரு ஃபெல்லோ டைரக்டராக இருக்கும்போது இல்லை எவ்வளோ கஷ்டம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஒர்க்கிங். அவங்க கொடுத்த அந்த ஜோனை வந்து கௌதம் மேனன் சார் வந்து நான் டைலாக் வந்து அங்கே போய் கொடுத்தேன். சொன்னாங்க விஜய் நான் பார்த்தேன் அவருக்கு வந்து இப்போ கூட கொடுத்தாங்க சார் அவங்க பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்ஃபிடன்ஸ் முன்னாடி ஒரு ரோல் ட்ரை பண்ணேன், நடக்கல. பட் என்னால் முடிச்சு எதுக்கு ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சொல்ல முடியுமாண்ணே? இல்லை நான் 2-3 படங்களுக்கு ட்ரை பண்ணேன். இல்லைனா சரி, ஃபர்ஸ்ட் டே ரிவ்யூ பார்த்துட்டு மக்களோட ரிவ்யூ எல்லாம் கேட்கும்போது நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸாக வருது. ரியல் பீப்புள், ரியல் மக்கள். அண்ட் அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சான்றிதழ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இங்கே கூடியிருக்கிறது அண்ட் உங்களோட நம்பர்ஸ் விச் நெவர் லைஸ். ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும்போது விஜய் சார் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது சொன்னாரா? ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா? நான் ஃபைனல் காப்பி காமிச்சோன்னே அவர் ஹக் பண்ணாரு, ஒரு முத்தம் கொடுத்தாரு. இதில் க்யூப்பில் எனக்கு அங்கேயே நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஏன்னா நான் இந்த படம் 3 வருஷம் முன்னாடி அவர் கதை சொல்லும்போது ஐ வாண்ட் டு அன்லீஷ் அந்த பர்ஃபார்மர் விஜய் சார் இதில் கொண்டு வரணும். நான் அதுக்கு தான் முதல் நாள் ட்ரை பண்ணிருந்தேன். அண்ட் அது அவருக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற பட்சத்தில் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி. அண்ட் அவர் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் நாள் பார்க்கும்போது ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே உட்காந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தோம். இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து செகண்ட் ஹாஃப் லாக் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மக்கள் தேட்டருக்கு கூட்டு கூட்டமாக போய் ரத்னா எப்போ சொல்கிற மாதிரி மக்கள் கொண்டாடி கேங்ஸ்டர் படமாக சரி குடும்பங்கள் கொண்டாடி கேங்ஸ்டர் படமாக மாறிச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே மட்டும் இல்லை, பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்குலாம் கூட போய் பார்த்தேன். அங்கேயும் இருந்தது. நான் தான் சொன்னேன், எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனுமே பண்ணாமல் நேராக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சக்ஸஸ் பண்ணி வரோம்னா ஃபார் திஸ் ஒன் மேன்ஸ் கிரேஸ் அது ஸோ ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டி அப்படின்றது வந்து நம்ம தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டே இருக்கோம். அண்ட் நீங்கள் பார்க்குறப்போ அவேர்னஸ்க்கான விஷயங்கள் நடக்கிறப்ப நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்ட்ராங்காக ஒரு விஷயம் இருக்கா? நல்ல காரணம் தான் இருக்கா? இல்லை மஸ்ட் ஃபார் சொசைட்டியில் அப்படின்னு மட்டுமா? இனிஷியலி எனக்கு அது படத்துக்கான விஷயமா தான் இருந்தது. ஒரு படம் இந்த கதையை கரெக்டாக சொல்லணும். ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் பற்றின படம் மாநகரம் முடிச்சுட்டு கைதி கதை எழுதும்போது அண்ட் லேட்டர் அதுக்கான R&D பண்ணுறோம்ல, நிறைய அது சம்மந்தமாகவே பார்க்குறோம். அது சம்மந்தமாக அந்த பற்றி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்கிட்ட பேசுகிறோம். எதுவுமே சும்மா அப்படியே ஃபிக்ஷனாக சொல்லிட்டு போயிட முடியாது. சிலதெல்லாம் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் R&D பண்ணும். அதை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது சொசைட்டிலே ட்ரக்ஸோட புழக்கம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாமே நான் பார்க்குற படிக்கிற ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ணை மூணு மாதிரி நினச்சிட முடியாது. கிளியராகவே வந்து நான் ஏதோ இதை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிற மாதிரி நான் ஏதோ சொசைட்டிக்குள்ள சொல்கிற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் அங்கேருந்து நான் எடுக்க முடியும். இது வந்து விஜயனா மாதிரி, கமல் சார் மாதிரி, சூரிய சார் மாதிரி, கார்த்தி சார் மாதிரி இருக்கிற பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாரும் ஷவுட் அவுட்டாக அதை சொல்லும்போது கண்டிப்பாக போய் சேரும். இன்னும் வந்து இந்த ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டியை மாற்றிருக்காது. அதை பற்றின அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் போகுங்கிறது தான் நான் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறது. அண்ட் அது என்டர்டைன்மெண்ட் சினிமா தான், கமர்ஷியல் சினிமா தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 10% அதெல்லாம் நல்லா சொல்லிட்டு போகலான்னு நினச்சது. ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்றுக்கா ஜென்ரலாக கேட்போம்ல, படம் ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்போ வருதுன்னு கேட்போம், வந்துச்சுன்னா அதை கொண்டாடுவோம். படம் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் எப்போ கிஃப்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறதும் இப்போ ஒரு